حضرات، ابھی آپ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت سرکار غوث اعظم منقبت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سماعت کر رہے تھے۔ اب ہمارے اور آپ کے بیچ، ہمارے اور آپ کے سامنے مخدوم ابن مخدوم، شہزادہ حضور، معصوم ملت، کنز الدقائق، بحر ذخار، حضرت علامہ مولانا مفتی فاران رضا صاحب قبلہ جلوہ فروز ہے، رونق اسٹیج ہے، ہمیں اور آپ کو ان کی گفتگو سماعت کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں شعر آپ کے حوالے کر دوں۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ جن کی بارگاہ، وہ بارگاہ جن کے بارے میں علامہ حسن رضا ارشاد فرماتے ہیں، منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ محترم حضرات، اب بڑی تیزی کے ساتھ میں حضرت علامہ مولانا مفتی فاران رضا صاحب کو دعوت دے رہا ہوں۔ حضرت اپنی گفتگو سے، اپنی روحانی تقریر سے ہم سامعین کے فرقو اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت کا استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے۔ اس سے قبل ایک شعر اور سن لیں۔ شاعر کہتا ہے، یا محمد آپ نے ایسی عزت پائی کہ بس۔ جب کوئی انسان تعریف کرتا ہے، جب تعریف اس کے پاس الفاظ نہیں ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی بس بہت اچھی تھی۔ جیسے آپ آج اس مجلس میں موجود ہیں، کل کہیں جائیں گے کوئی پوچھے گا آپ کل جس مجلس میں موجود تھے، جس محفل میں موجود تھے، اس کا حال کیا تھا، کیسی تقریر ہوئی، آپ کہیں گے کیا کہوں کہ بس۔ تو شاعر کو الفاظ نہیں ملے سرکار کی تعریف کے لیے، تو شاعر نے کہا بس کے الفاظ کو استعمال کیا اور کہا، یا محمد آپ نے ایسی عزت پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ وزیر آئی کہ بس۔ یا محمد آپ نے ایسی عزت پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ وزیر آئی کہ بس۔ گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، ہیں زمین پر مصطفیٰ کے اتنے شہدائی کے بس، ہیں زمین پر مصطفیٰ کے اتنے شہدائی کے بس۔ اور شاعر کہتا ہے کہ دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ ہوگی حشر میں ایسی رسوائی کے بس، ورنہ ہوگی حشر میں ایسی رسوائی کے بس۔ محترم حضرات، آئیے حضرت کا استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے پرزور انداز میں ہم اور آپ حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، بابِ سنت، حاضرین محفل،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معدن الجود والکرم، والہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، مجدد مئت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، مظہر غوث اعظم، نائب امام اعظم، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، فضائل درود پاک کے تحت گفتگو کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں ایک خاص فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ جب کوئی شخص حضور پر کہیں پر بھی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے بارگاہ محبوب میں، محبوب فلاں ابن فلاں آپ پر درود بھیج رہا ہے، محبوب فلاں ابن فلاں آپ پر درود بھیج۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد بڑی پیاری بات کر گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمان، کیا تیرے لیے یہ بات کیا کم تھی کہ تیرا ذکر ہو اور پھر محبوب کی بارگاہ ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا ذکر ہو اور پھر محبوب کی بارگاہ ہو، قربان جاؤ ان کی عظمتوں پر۔ تو نے ایک بار درود پاک پڑھی، حضور کی بارگاہ میں تیرا بھی ذکر ہو رہا ہے، تیرے باپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا، ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی تھی۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا، ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ اور سنو میاں، سبحان اللہ، ہمارے لیے تو یہی بہت تھا کہ اس بارگاہ کے ذروں کے سامنے کہیں ہمارا ذکر ہو جاتا۔ اللہ تو قربان جاؤ اپنی نسبتوں پر کہ تمہارا بھی ذکر ہے اور تمہارے باپ کا بھی۔ تو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا کرم والہ کرام عبدہ الکریم، مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابھی آپ نے اس اشعار کے اندر آپ نے معراج حضور کے تعلق سے گفتگو سنی، فردن بفردن اجمالی طور پر، لیکن میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت نے بھی قصیدہ معراجیہ لکھا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامان عرب مہمان کے لیے تھے۔ طرف کہتے ہیں خوشی کو، پھر سنو، نئے نرالے خوشی کے سامان
عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمے ناک کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ آپ جانتے ہو، آپ کو معلوم ہے، خوشی کے بادل طاؤس کہتے ہیں مور کو۔ طاؤس کسے کہتے ہیں؟ اور مور کی ایک صفت ہوتی ہے کہ جب بادل کبھی جھوم جھوم کر آتے ہیں اور موسم سہانا ہوتا ہے، جب رت سہانی ہوتی ہے تو اس خوبصورت موسم میں مور جھوم جھوم کر ناچنے لگتا ہے۔ طاؤس کہتے ہیں مور کو۔ اب پھر سنو اعلیٰ حضرت کو، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، دلوں کے مور کچھ عجب رنگ لائے، وہ نغمے ناک کا سما تھا۔ اگھیا والو تم کون ہوتے ہو؟ حرم کو خود وجد آ رہے تھے، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ خدا ہی صبر دے جانے پر ہم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہوئے اتار کر ان کے روح کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑھا، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑھا، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑھا، کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو معلوم ہوگا، ابھی اگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ موقع میسر آئے تو کبھی آپ دیکھیں گے جب علامہ سیف رضا صاحب حشمتی اور علامہ حامد رضا صاحب حشمتی ان کے گھر میں کبھی ان کے شہزادہ دولہا بنے، جب دولہا بنے تو ایک دولہا جب بنتا ہے تو ہم تو سنی دولہا کے سر پر سہرا بھی مانگتے ہیں، مردود ان کی فاقہ مر گئے مردود نہ درود، نہ ان کو سہرا خوشی میں ملنے والا ہے اور نہ سہرا جب قبرستان چلے تب ملنے والا ہے۔ سنی تو جب یہاں کا دولہا بنتا تب بھی سہرا، اور جب آخرت کا دولہا بنتا تب اب آپ جانتے ہو جب ان کا شہزادہ، جب آپ کا شہزادہ، جب آپ کے گھر میں کوئی شخص دولہا بنتا ہے، طریقہ جانتے ہو، آپ کے عزیز و اقارب آپ کے اوپر سے نچھاور کرتے ہیں، اس کے اوپر سے نچھاور کرتے ہیں، کوئی 500,000 نچھاور کرتا ہے، کوئی 1,00,000 جو اپنی وسعت کے مطابق ہوتا ہے وہ نچھاور کرتا ہے۔ تو نچھاور لوٹنے والے بھی تو ہوتے ہیں، نچھاور لوٹنے والے بھی ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کے گھر کا دولہا تھا، آپ نے نچھاور کیا تو فلاں اور فلاں نے اس کو لوٹنے آئے، لیکن جب آمنہ کا لال دولہا بنا تھا، جب محبوب رب العالمین دولہا بنا تھا، جب امام الانبیاء دولہا بنے تھے تو اعلیٰ حضرت امام عشق محبت فرماتے تھے کہ جب دولہا بنے، جب دولہا بنے تو اتار کر ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑھا، آپ کے گھر میں باڑھا بٹا تو مانگنے والے آئے، لیکن محبوب کے در پر جب باڑھا بٹا تو چاند و سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے۔ نعرہ رسالت جہاں حضور معصوم ملت علامہ مفتی فاروق رضا صاحب قبلہ، فیضان حضور مشاہد ملت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی آدم عالم۔ اب سنو حضور دولہا بنے، باڑا بٹا اور چاند و سورج نے خوب مچل مچل کر خیرات جبین اقدس کی لے لی، ہاں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت جب چاند و سورج نے لے لیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانتے ہو کچھ پتا ہے، علم ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟
وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے کاروں نے بھر لیے تھے۔ یہ وہابی بولے نبی نور نہیں، وہابی بولے نبی نور نہیں، دیوبندی بولے نبی نور نہیں، مجدی بولے نبی نور نہیں، اور محبوب کا معاملہ یہ ہے کہ احمد رضا اعلیٰ حضرت بولے حضور تو وہ نور ہے، وہ نور ہے کہ ان کا دھوبن جو شے پالے وہ ایسی نورانی ہو جائے کہ قیامت تک جب تک روزوں جب رہیں گے چاند و سورج نور کے صدقے سے چمکتے رہیں گے۔ جو بولے نور نہیں، جو بولے نور نہیں، اور رب کی رحمت نے کہا محبوب کے رحم کا صدقہ اگر چاند و سورج کو ملے تو وہ نور بن کے چمکتا وہ محبوب کا معاملہ ہے کأن الشمس تجری فی وجہ، فرماتے حضرت جابر سبحان اللہ وہ حضور کا سبحان اللہ چہرہ نور ہم دیکھتے تھے سورج حضور کے چہرے میں جیسے تیر رہا ہے۔ حضرت برہ بولے کہ ہم نے حضور کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہمارا آئی تو فرماتے حضور کی طرح ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرت حسان بولے دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنے ہی نہیں، دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنے ہی نہیں۔ لیکن سنو اب آگے آپ چلو، حضور دولہا بنے، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں خدا ہی صبر دے جانے پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ اب سنو آگے، اب حضرت جبریل امین ہے اور حضرت ام ہانی کا گھر، حضرت ام ہانی کا گھر ہے، حضرت جبریل ہے، واقعہ بہت طول و طویل، میں اس کے اجمالیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت جبریل تشریف لائے، محبوب چلے، اب رب آپ کو طلب فرما رہا ہے، رب آپ کو طلب فرما رہا ہے، محبوب چلے۔ حضور شرک سے سنت بولے اللہ بھی طالب ہے تیرا، اللہ بھی طالب ہے تیرا، جن و بشر بھی، محبوب چلے، رب آپ کو طلب فرما رہا ہے، اور بیدار کرنے کا انداز نرالا آپ کو پتا ہے کون جبریل امین، تو میں کون ہوتا ہوں بیان کرنے والا، مجدد نیت ماضیہ کی زبانی سنو، تیرے گھر کا گھرباں ہے جبریل اعظم، تیرے گھر کا گھرباں ہے جبریل اعظم، تیرے گھر کا گھرباں ہے جبریل اعظم، اور تیرا مدح خاخر نبیوں میں فرمایا جاتا ہے۔ بیدار کرنے کا ایک انوکھا اور نرالا طریقہ یہ ڈھونڈا، وہ طریقہ یہ تھا کہ آواز دیں گے تو قرآن کی نص قطعی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ نص ہے اپنی آواز کو بلند تو نہیں نہ کرنا حضور کی بارگاہ میں کہ اعمال ختم ہو جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد بیدار کرنے کا جو طریقہ نرالا تلاش کیا گیا تو جبریل امین کی محبت آپ کے طلبائے ناز پر اپنی آنکھوں کو مس کر رہے ہیں۔ اس لمحے کو جب اعلیٰ حضرت قید کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت، اب حضور کے طلبائے ناز اور جبریل امین اس پر بوسہ دے رہے ہیں، اب پھر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنو، اس لمحے کو قید کیا، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رب ہے اتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیا، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رب ہے اتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیا۔ الغرض حضور باہر تشریف لائے، قرآن سواری ہے، واقعے میں کی طوالت میں نہ جا کر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اب
उधर हज़रत जिब्रील कह रहे हैं चले चले हुजूर बुराक सवारी को ज़ीनत बख्श दिया जाए, चले चले हुजूर बुराक सवारी पर जलवा अफरोज हो जाया जाए। आला हज़रत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, कहते थे ये बुराक से उसकी सुबुक रही यूं जाइए कि गर्दे सफर को खबर ना हो, पुल से उतार और राह गुजर को खबर ना हो। अल्लाहु अकबर। और इधर महबूब कह रहे हैं नहीं नहीं जिब्रील बुराक पर तो सवार नहीं होना है। अल्लाह अल्लाहु अकबर तलब फरमा रहा है, महबूब फरमा रहे हैं बुराक पर सवार नहीं होना है। मामला क्या है? जिब्रील अमीन हाजिर बारगाहे अल्लाहु अकबर महबूब है। हुजूर मामला क्या फरमाया जाता है? जब तक मेरे गुनाहगार उम्मतियों के गुनाहों को बख्श कर रब जन्नत का हकदार न बना देगा उस वक्त बुराक पर न बैठा जाएगा। फरमाया जाता है जब तक बुराक पर सवार नहीं होगा, हाँ जब तक रब गुनाहगार उम्मतियों के गुनाहों को बख्श नहीं देगा। हज़रत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अभी न आए थे पुष्ट जी तक कि सर की मग़फ़िरत की शल्लत, अब महबूब को ये सर हो गई है। जानते हो उर्दू मुहावरे के अंदर जब कोई बात सर हो जाना कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है जब तक ये बात कर ली जाएगी, जब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। उर्दू के अंदर कहा जाता है फला बात हजरत हामिद साहब को सर हो गई है, मतलब ये इन्होंने करने की ठान ली है। आला हजरत फरमाते हैं अभी न आए थे पुष्ट जी तक, अभी बुराक की जीन तक तशरीफ न लाए थे कि सर हुई मग़फ़िरत की शल्लत। महबूब फरमा रहे हैं मौला जब तक गुनाहगार उम्मतियों के गुनाहों को बख्श कर उनको जन्नत का हकदार न बना दिया जाएगा, बुराक की जीनत नहीं बख्शी जाएगी, बुराक पर सवार नहीं हुआ जाएगा। जब ये आरज़ू हुई उधर से आवाज आई अल्लाहु अकबर, रहमत ने पुकारा महबूब आना आपका काम है और बख्शना ये मेरा काम है। तो आला हज़रत पुकार उठे जब बख्शिश हो गई उस रात जिस रात हमारे आपके महबूब दूल्हा बने थे तो सुनो अभी न आए थे पुष्ट जी तक कि सर हुई मग़फ़िरत की शल्लत तो सदा ये शफ़ाअत में दी मुबारक। फिर हम और आप जैसे गुनाहगार मस्ताना झूठ देते। जोर से कहो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, हुजूर शेरे सुन्नत, फैज़ाने हुजूर शेरे सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनो अल्लाहु अकबर। अशअतुल लमाअत के अंदर हजरत शेख मुहद्दिस देहलवी एक मतन हदीसी मेराज के अंदर ये आया मिशकात शरीफ में कि बुराक सवारी की रफ्तारी का आलम ये था कि एक कदम यहाँ होता था तो एक कदम मुंतहाए निगाह पर होता। जानते हो जहाँ तक तुम्हारी निगाह जा रही है वहां तक दूसरा कदम होता था। इस मतन हदीस के ऊपर मुहद्दिस देहलवी अशअतुल लमाअत शरह मिशकात के अंदर फरमाते हैं शरह करते हुए हमारी निगाह की इंतहा तो आसमान तक है, हमारी निगाह की इंतहा तो आसमान तक है। तो हदीस पाक में आया मुंतहाए निगाह मतलब पता ये चला बुराक सवारी का एक कदम हजरत उम्मे हानी के घर पर तो दूसरा कदम पहले आसमान पर। मसला हल हो गया कि 7 आसमानों में बुराक ने 7 कदम रखे। फिर उलमा वहीं पर हाशिया लगाते हैं कि ये रफ्तार भी बुराक की थी, महबूब की पता ही नहीं। ये रफ्तार भी बुराक की थी, महबूब की पता ही नहीं। और महबूब की जब रफ्तार और महबूब की अल्लाह अकबर सिमत की बात
بات آئی تو اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت جھوم کر کہنے لگے کمانے انکا کے جھوٹے نکتے تم اول اور آخر کی بھیڑ میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے ہاں یہ آ گیا میں آپ کو بتاؤں ذرا اس شعر کو اعلیٰ حضرت کے میں تھوڑا آسان کروں ہمارے حضور اول بھی ہیں حضور آخر بھی ہے ہمارے حضور ظاہر بھی ہے ہمارے حضور باطن بھی ہے اسی تو اعلیٰ حضرت امام عشق محبت فرماتے ہیں لیکن سنو اب ایک یہ نوٹ آپ یہ دیکھیے فلاسفہ بولے تم اپنے حضور کو اول بھی مانتے ہو اپنے حضور کو آخر بھی مانتے ہو اس کا نوٹ کا اول یہ مانو اور آخر یہ مانو جو اول ہو سکتا وہ آخر نہیں جو آخر ہو سکتا وہ اول نہیں فلسفی بولے تم نے اول اور آخر مانا کیسے تو اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت بے وقوف اگر عقل ہوتی تو آج یہ اعتراض کرنے سے پہلے فلسفے سے تو استعفیٰ دے دیتا فلسفے سے استعفیٰ دے دیتا تجھے پتہ ہی نہیں ہے جو تم نے اعتراض کیا کہ اول اور آخر جو تو سیدھا ایک لکیر بنا کے کھڑا ہوا ٹہل رہا ہے اس کو یوں گول کر دے لے کر ایک پین لو اس کی نب لو یہاں سے نقطے سے وہ گول دائرہ بنانا شروع کرو اور اسی نقطے پر گول دائرہ لا کر ختم کر دو اول کیا ہے وہی نقطہ آخر کیا ہے وہی نقطہ ہمارے حضور اول بھی ہے ہمارے حضور آخر بھی ہے اب ایک اور بات سنو سمت پوچھنے والے پوچھتے ہیں تو اب اس جو گول دائرہ بنایا جو بنانے والا ہے وہ تو جانتا ہے اول اور آخر کیا ہے لیکن جب گول دائرہ آ گیا بنایا میں نے گول دائرہ مولانا حامد صاحب سے آپ پوچھیں گے تو مولانا حامد صاحب کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کا اول کیا ہے اور اس کا آخر کیا ہے ان دونوں اسرار کو ان دونوں رموز کو نگاہ میں رکھو اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو کمانے انکا کے جھوٹے نکتوں تم اول اور آخر کی بھیڑ میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے یہ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ اب ہمارے حضور آگے بڑھے جھلک سید قدسیوں نے پائی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی جھلک سید قدسیوں پہ آئی زور سے ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری دولہا کی دور پہنچی رات میں ہوش ہی پورے تھے رات میں اور ایک برات تو اور بھی جانا ہے جہاں پر اولین و آخرین کا مجمع ہوگا برات اور ہونا ہے تو اعلیٰ حضرت امام کو محبت فرما دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو یہاں تو سواری دولہا کی دور پہنچی یہاں برات میں ہوش ہی اڑے تھے لیکن گناہگاروں کا معاملہ یہ فرما دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے برات مجھے ساتھ لے لو مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والا اور جانتے ہو کھانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کھانے میں پکڑے گئے بات آ گئی بات سے بات آتی ہے ڈی ایم صاحب کا فون کروا دیا گیا فوراً چھوڑ دی منسٹر صاحب سے تعلقات چھوڑ دیا اور اس تھانوں میں کس کے تعلقات کام آئیں گے ارے اعلیٰ حضرت سے تعلقات ہیں سنت سے تعلقات حضور مشاہدے ملت سے تعلقات ہیں وہاں کے کھانے والے ڈی ایم اور ایس پی کی مانتے ہیں اور وہاں کے کھانے والے وزیر اعظم کی مانتے ہیں وہاں کے کھانے والے خواجہ ہندوستان کی مانتے ہیں وہاں کے کھانے والے فاصلے پر ایلوی کی مانتے ہیں وہاں کے تھانے والے شیر بیشہ سنت کی مانتے ہیں وہاں کے تھانے والے مشاہد ملت کی مانتے ہیں وہاں کے تھانے والے اللہ والوں کی مانتے ہیں آج تعلقات بنا لو کل تھانوں پر کام آئے گا
गरीब नवाज से यहाँ मोहब्बत करना तुम्हारा काम है, गौसे आजम से यहाँ मोहब्बत करना तुम्हारा काम है, आला हजरत से और वहाँ पर निगाहे रहमत से ढूंढ ढूंढ कर थानों से निकाल कर बचाना तो फिर उनका काम है। मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह। जोर से कह दो, वरना तो उन लोगों का मामला भी सुनो। तो उस्ताद ज़मन फरमाते हैं ये तो हम होंगे, थाने पर आ जाएगी बात गौसे आजम ने, हाँ छोड़ो कहाँ पकड़ा है इसे, छोड़ो कहाँ पकड़ा है इसे। हाँ तो लेकिन और भी तो होंगे, हाँ जो कहते थे सिर्रिक सिर्रिक, जो कहते थे नहीं जाओ गरीब नवाज के वहाँ वो भी होंगे, जो कहते थे नहीं जाओ आला हजरत के पास वो भी होंगे, जो कहते थे गौसे आजम से मांगो तो शिरक हो वो भी होंगे। तो उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान फरमाते हैं हश्र में एक का मुंह तकते फिरते हैं। हाँ आप जानते हो अगर डीएम साहब का फोन आ गया, आपकी गाड़ी छूट गई और जिसके ताल्लुकात डीएम साहब से नहीं होते हैं वो मुंह तकता है, अरे ताल्लुकात हमारे भी होते तो आज छूट जाते। वहाँ का मामला वहाँ के थाने में जब पकड़े जाएंगे तो हश्र में एक का मुंह तकते फिरते हुए अधूर आफतों में फंस गए, उनका सहारा छोड़ हमने कहा इमाम अंबिया का सहारा छोड़ा तो यहाँ पर फंसे, इमाम अंबिया का सहारा छोड़ा तो कब्र में फंसे, इमाम अंबिया का सहारा छोड़ा तो फिर से हाथ पर फंसे। हकीकत ये है वहाँ भी समझे ही नहीं कि इमाम अंबिया थे और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामुल अंबिया होना ये राज भी मेराज में खुलना था। सुभान अल्लाह, राज भी मेराज में खुलना था। हाँ जानते हो मस्जिद अक्सा, जोर से कह दो। अव्वली तमाम अंबियाए किराम का मजमा है, लेकिन मुसल्ले इमामत पर जब कोई जात जलवा फिगल होती तो हमारे और आपके हुजूर जलवा वहाँ से तशरीफ ले गए। आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। हाँ वहाँ से पहले आसमान आसमान दुनिया की तरफ अल्लाहु अकबर तशरीफ ले गए और रिवायत में आता है जब हुजूर तशरीफ ले गए आसमान दुनिया पर, और आसमान दुनिया यानी कि वो आसमान जो यहाँ से हमें दिखता है, दरवाजे पर जब हुजूर तशरीफ ले गए हजरत जिब्रील अमीन जो हुजूर के हमदर्द थे खटखटाया दरवाजा। कौन सा? पहले आसमान का दरवाजा खटखटाना जानते हो? दरवाजे वाला तो अंदर होता है ना। मौलाना हामिद साहब के घर पर हम आए, इन्हें पता ना हो, जब पता हो कि आने वाले हैं वक्त का ना पता हो किस टाइम आएंगे। अब मैंने दरवाजा खटखटाया, ये पूछे कौन, मैं कहूँगा मैं। अरे हजरत आप। और ये सवाल होगा, ये सवाल है कैसे हजरत? ये सवाल बतौर सवाल नहीं है, ये बतौर खुशी है सवाल, खुशी का ही सवाल। अब सुनो, जब जिब्रील अमीन पहुंचे और अल्लाहु अकबर आसमान दुनिया पर खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन बनता कौन है? तो इधर से आवाज दी गई अना जिब्रील, मैं जिब्रील हूँ। फिर आवाज आई तो आपके साथ में कौन है? तो कहा दोनों जहान के आका है। तो कहा इसीलिए तो रब ने इस ड्यूटी पर खड़ा किया था कि महबूब की सवारी आने वाली है, इस्तेकबाल के लिए मलाइका जाओ, मलाइका की जमात इस्तेकबाल के लिए खड़ी है। पहले आसमान पर इस्तेकबाल के लिए मलाइका की जमात है, दूसरे आसमान पर इस्तेकबाल के लिए मलाइका की जमात है, तीसरे आसमान पर इस्तेकबाल के लिए मलाइका की जमात है। सब इस्तेकबाल कर रहे हैं। आलम सबका यही है कि झलक से कुर्सी खुला तो बहुत सवारी गई, दामन की फिर न पाई, सवारी दूल्हा की दूर पहुंची, बारात में होश ही उड़े थे। सुनो, अब वो मकाम आया
جس کے بارے میں اللہ اکبر علماء نے بڑا طویل کلام کیا، بڑا طویل کلام کیا ہے۔ حضرت جبریل امین فرماتے بال برابر بھی اگر یہاں سے آگے گیا فروغ تجلی بسوزت پرم، تجلی کی مجھے میرے پلوں کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ حضور اگر بال کے برابر بھی آگے گیا، اے جبریل کوئی تمنا رکھتے ہو تو آج بتا دو، کوئی تمنا رکھتے ہو تو آج بتا دو۔ وہ مقام خلیل اللہ کا تھا جہاں ہم نے کہا تھا کوئی تمنا ہے تو بتائیے، یہ مقام حبیب اللہ کا ہے۔ کوئی تمنا ہے تو بتاؤ، تو تمنا یہ کہی جاتی ہے جبریل امین کہتے ہیں محبوب جب پلسرات سے آپ کی گناہگار امت گزریں گے، وہ پلسرات ادق من الشعر وحد من السیف، تلوار سے زیادہ جو تیز ہوگی اور بال سے زیادہ جو باریک ہوگی، اس سے جب آپ کی گناہگار امتی گزرے، جب گزرے تو اجازت مرحمت فرما دی جائے، اجازت دے دی جائے، ان کی خدمت کے اندر میں آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، حضور اجازت دے دی جائے کوئی صراط پر میں پر بچھا دوں، میرے پر کے اوپر سے آپ کی امت کا گناہ ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اختیار تو مطلب دیا تھا، سبحان اللہ، مولانا صاحب صاحب، مولانا اقبال صاحب، وکیل صاحب، اختیار تو مطلب دیا تھا، یہ کام مانگا جبریل امین نے۔ حضور نے کہا تھا جو چاہو مانگو، یہ کیا مانگا؟ علماء فرماتے ہیں جبریل امین نے وہ مانگ لیا جو کوئی نہیں مانگ سکتا۔ آپ آئے، مانگنے والا آیا، مولانا حامد صاحب کو دعائیں دی تو مولانا حامد صاحب نے 10 روپے نکال کے دیے، اور آنے والے مانگنے والے نے ان کے بچے اور پوتوں کو دعائیں دی، انہوں نے 50 روپے دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود سے زیادہ اپنے بچے اور پوتوں سے محبت۔ حضرت جبریل جانتے تھے کہ یہ محبوب وہ محبوب ہے، جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ کو لب پر کوئی کرانا تھا تو رب حبلی امتی، اے میرے رب میری گناہگار امت کی گناہوں کو بخش دینا۔ جب قبر انور کے اندر، حجرہ عائشہ کے اندر، اللہ اکبر، گنبد خضرا کے ٹھیک نیچے جب آپ کو رکھا گیا، اللہ اکبر، تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے لبھائے مصطفیٰ علیہ السلام پر کان لگائے تھے تو آواز یہی آتی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری گناہگار امت کے گناہوں کو بخش دینا، اے میرے رب میری گناہگار امت کے گناہوں کو بخش دینا۔ جبریل امین جانتے تھے محبوب کو کوئی چیز اگر محبوب ہے تو وہ اپنی امت ہے، اور امت کی خدمت مانگ لو تو عطا کرنے والے محبوب جانے اور پانے والے جبریل۔ لیکن سنو، جو میں بتانا چاہ رہا تھا، جہاں پر آپ کو لانا چاہ رہا تھا، یہ تو بات ہو گئی، لیکن ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے۔ اب جب اس واقعے پر عشق و محبت کے اپنے وقت کے امام کی نظر گئی تو وہ ان کے امام کے عشق میں کچھ الگ ہی رنگ و بو کے کچھ الگ بوٹے کھلائے اور کہنے لگے اعلیٰ حضرت کی نظر میں جب یہ روایت آئی تو عشق اعلیٰ حضرت کہنے لگا، عشق فاضل بریلوی کہنے لگا، حضور ہم جانتے ہیں کہ آپ صراط کے دہانے پر رب سلم کی صدائیں لگاتے ہوں گے، اے حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہم جبریل امین کا بھی احسان نہیں لینا چاہتے، ہمارے لیے تو احسان کوئی ہے تو محبوب رب العالمین کا ہے، ہمارے لیے احسان ہے تو امام الانبیاء کا ہے، حضور آپ کے رہتے ہم جبریل امین کا بھی احسان نہیں لینا چاہتے۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے، عشق احمد رضا کا کہنے لگا پھول سے اتارو رات گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو ایسے گزرے ایسے گزرے ایسے گزرے کہ پر کو خبر نہ ہو، اس لیے محبوب ہے ان کا احسان ہمارے لیے کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور شیر سنت، فیضان حضور مشاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زور سے کہہ دو نہ حجاب چرخ مسیح پر
कलीम तूर नेहा कर जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार है। जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार है। जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का। जरा जोर से कह दो। आगे सुनो। कितनी नमाजें मेरी 50 और हुजूर के सदक़े में कितनी हो गई 5। वरना कि अगर ज़बानी सुनोगे तो इसमें बहुत तवील कलाम, लेकिन मैं आपको जिस नुक्ते पे लाना चाहता हूँ वो सुनो। रब आलिमुल गैब व शहादा है, जानता था कि नमाज कितनी होंगी और महबूब बार बार तशरीफ लाएंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी, कितनी होना है तो मौला पहले ही उतनी दे दी होती। उलमा कहते हैं इसके अंदर वो राज है जिन पे तो हमारी नजर गई, और वो राज जिन पे नजर नहीं गई वो मैदान महशर में कल देखना खुलने है। उलमा बयान करते हैं महबूब से बार बार मुलाकात भी तो होना थी। जरा जोर से कहते हैं। फिर महबूब के पावर को, महबूब के इख्तियार को, महबूब की ताकत को भी दिखाना था। इबादत मेरी, सजदा मेरा, बंदगी मेरी, रुकू मेरा, तशहुद मेरा, क़याम मेरा और कमी मेरा महबूब करवाए। मेरा महबूब करवाएगा तो वो दूल्हा की रात थी। अल्लाहु अकबर फरमाया जाता है महबूब सवाब 50 ही कर दूंगा अगर की उम्मत 5 करेगी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आपको जो मैं बताना चाहता हूँ उस दिन को याद करो जिस दिन अल्लाहु अकबर का आलम ये है कि फरमाया जाता है, इरशाद फरमाया जाता है, अना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसु व अना गाइबुहुम इज़ा वफदु व अना खतीबुहुम इज़ा अंसितु व अना शफीउहुम इज़ा यइसु अल करामतु वल मफातिहु यौम इज़िन बियदी व लिवाउल हम्द यौम इज़िन बियदी। हुजूर फरमाते हैं एक रोज वो आएगा अल्लाहु अकबर जिस रोज तक उठेंगे अपनी कब्रों से, लेकिन सबसे पहले कोई कब्र से उठने वाला होगा और उस रोज अव्वलीन व आखिरीन अपनी कब्रों से उठ कर निकलेंगे। तो हुजूर फरमाते हैं अना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसु, जब तुम कब्र से निकलोगे तो उस मजमे की कोई क़यादत कर रहा होगा, उस मजमे में सबसे आगे कोई चल रहा होगा। तो हुजूर फरमाते हैं उस मजमे की क़यादत मैं कर रहा होगा। आगे इरशाद फरमाते हैं व अना खतीबुहुम जो इज़ा अंसितु, जब तुम खामोश हो जाओगे बारगाह मौला के अंदर हिम्मत नहीं होगी किसी की ज़बान खोलने की। हम कौन होते हैं? हजरत आदम कहेंगे, हजरत ईसा कहेंगे, हजरत मूसा कहेंगे, अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम। हमने रब को आज जितना जलाल में देखा है उससे पहले नहीं देखा है। सब कहेंगे इज़हबू इला गैबी, इज़हबू इला गैबी। लेकिन सुनो हुजूर फरमाते हैं जब अंबिया खामोश होंगे, जब औलिया खामोश होंगे, जब सब खामोश होंगे तो मकामे महमूद से एक खिताबत होगी, मकामे महमूद से एक तकरीर होगी। तकरीर तो फिर उस रोज होना है, जलसा तो फिर उस रोज होना है, मजमा तो उस रोज लगना है जहाँ अव्वलीन व आखिरीन का मजमा होगा। जो गुजर गए वो भी होंगे, जो है वो भी होंगे, जो आने वाले हैं वो भी होंगे। मकामे महमूद होगा, महबूब वहाँ पर होगा, खिताबत होगी। महबूब फरमाते हैं वअना खतीबुहुम, उस दिन मैं खतीब हूँगा, तुम तमाम समाअत करोगे तो मैं खतीब हूँगा। इरशाद फरमाया जाता है वअना काइदुहुम, अल्लाहु अकबर, इज़ा वफदू, जब तुम वफ्द की शक्ल में जाओगे ज़हन में आ गया, वफ्द की शक्ल में जाओगे वहाँ सब होंगे, अव्वलीन और आखिरीन का मजमा होगा और वफ्द की शक्ल में जाएंगे और हाथ लेकर मांगते होंगे, हाथ लेकर झोलियां फैलाकर मांगते होंगे। हमको मांगेंगे वो भी मांगेंगे जो दुनिया में शिर्क कहते कहते नहीं थकते थे। जरा जोर से कहिए, मांगेंगे अता कर दीजिए
عطا کر دیجئے. پتا کیا چلا؟ رب کی رحمتوں نے بتا دیا. او وہابیوں، او دیوبندیوں، دنیا میں نہ مانگو تو نہ مانگو، لیکن محبوب کے آگے ہاتھ پھیلا کے کھڑا تو کروں گا. محبوب کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑے تو ہو گئے. آج نہ صحیح کل میدان قیامت میں کھڑے ہو گئے. آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے. حضرت عیسیٰ آگے بڑھو. موسیٰ وہاں بھی تو کھڑا ہونا ہے جہاں کی حسد لیے بیٹھے. وہاں بھی بچے طلب لے کر کھڑا ہونا ہے. ہاں وہاں بھی کھڑا ہونا ہے. مدد کی بھیک مانگے پھر رہے ہیں وہ بھی محشر میں، جن کو استعانت پر عداوت کی قیامت کی. یہ بھولا صبح کا مگر نہ شام کو لوٹا، وگرنہ دیکھتا یہ بھی کہیں تعبیر رحمت کی. یہ خواہش ہے تیری فاراں سبھوں میں انقلاب آئے، چراغوں سے سحر ہوتی نہیں ہے ایسی ظلمت کی. الہی صدقہ اے موسیٰ وہ سامان نظر دینا. ملائک بات چھیڑے جب عدالت میں زیارت کی، ملائک بات چھیڑے جب عدالت میں زیارت کی. وہی کچھ شور و روغا اور لٹانا جا صحابہ کا کہ پروانوں نے سیکھی ہے یہاں سے شان حکمت. مانگ رہے ہوں گے عطا کر دیا جائے. ہاں اسی لیے تو استاد رحمت فرماتے ہیں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ. آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر. اور وہاں پر ہم جیسے گناہگار جو امتی ہیں، جو امت دعوت میں نہیں امت اجابت میں آتی ہے، ان کے لیے حکم ہوگا انا لہا، میں تو ہوئی اسی لیے. فرماتے خاک استاد ہو بس ان کے آنے کی تو دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. اور باور یہ ہے کہ گزرتے دن ہے خدا میں دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، محبوب چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے. کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی استراحت پہ ان کو پکارتا ہوگا، کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی اللہ اکبر. الگ الگ مقامات سے آپ کا آواز دیتا ہوگا. ہزار جان پیدا نرم نرم پاؤں پر پکار ان کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. وہ بات دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ حضور فکر تردد میں ہمیں کیا فکر ہے، ہمارے لیے تو نور ہے. لیکن سنو 12ویں شریف اور 11ویں شریف میں نعرہ لگانے والوں، نعرے تو وہاں بھی لگنا ہے، وہاں بھی ایک بڑی شان و شوکت کا اٹھنا ہے. سے کہہ دو بڑی شان و شوکت کا جلوس اٹھنا ہے. فرمایا جاتا ہے کہ دولہا کی سواری چلے گی، اولین و آخرین ہوں گے، ہم جیسے گناہگار بھی ہوں گے، ہم جیسے گناہگار بھی ہوں گے. اور جب دروازہ جنت پر ایک شان ایک شوکت کے ساتھ میرے حضور تشریف لائیں گے. روایت میں آتا فیقول الخادم کون ہے آپ؟ دروغہ جنت دروازہ جنت کے پیچھے سے آواز دیں گے کون ہے؟ ادھر سے آواز آئے گی ہم وہ ہیں جن کے صدقے جن کے دھون سے جنت بنی. جو طلبوں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دنیا کی پائی اکرم وہ پھول گلزار نور کے تھے. ادھر سے آواز آئے گی تو رضوان دروغہ جنت کہیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے بکا عمر کو اللہ ابقا احدن اللہ اکبر لأحدن غیر آپ کے علاوہ کسی ایک کے لیے یہ دروازہ جنت کا کھولنے کی اجازت نہیں. بکا عمر کو اللہ ابقا لأحدن غیر کا
हुजूर आपके अलावा ये दरवाजा किसी के लिए खोलने की इजाजत नहीं थी। आला ने पुकारने लगे, जाए ना जब तक गुलाम, वो तो है सब पर हराम, तो है सब पर हराम, मुल्क तो है आपका, तुम पे करोड़ों करोड़, जहाँ अव्वलीन व आखिरीन होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी अपनी उम्मतियों के साथ होंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी होंगे, हजरत ईसा भी होंगे, तमाम अंबिया होंगे। लेकिन याद रखो, किसी उम्मत पर अगर अंबियाए किराम भी अशर करेंगे, तो उम्मत हमारे हुजूर की उम्मत होगी, जो उम्मत हुजूर की उम्मत होगी, वो उम्मत मोहम्मदिया होगी। अल्लाहु अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं, ये नबियों का अशर करना कोई हमारी कोई इसके अंदर खूबी नहीं है, बल्कि सिर्फ फकत वजह ये है, निस्बत हो गई है महबूब रब्बुल आलमीन से, निस्बत हो गई है हमें इमाम अंबिया से, हमारी वजह से। अल्लाहु अकबर। कोई खूबी नहीं है, बल्कि हमें निस्बत जो आमिना ढाल से हुई है, उस निस्बत की वजह से अल्लाहु अकबर। अंबियाए किराम कहेंगे, उम्मत कोई है तो हुजूर की उम्मत है, उम्मत कोई है तो नबी की उम्मत है। आला हज़रत नबी में इसको मोहब्बत फरमाते हैं, माहो शुमा, तो क्या हम और आप हमारी क्या गिनती, क्या शुमार हो, क्या कलीले जलील को कल देखना, मैदान क़यामत में देखना, जहाँ हज़रत मूसा भी होंगे, जहाँ हज़रत ईसा भी होंगे, जहाँ हज़रत खलीलुल्लाह इब्राहीम भी होंगे, जहाँ हज़रत रूहुल्लाह भी होंगे। लेकिन अगर तवक्को किसी के नजर की इब्राहीम खलीलुल्लाह करेंगे, तो आला हज़रत फरमाते हैं, कल देखना कि इनसे तवक्को नजर की है, मेरे हुजूर से नजर की तवक्को इब्राहीम खलीलुल्लाह करेंगे, मेरे हुजूर से तवक्को नजर की अंबियाए कामिलीन करेंगे। पता क्या चला, पता ये चला कि जन्नत तो जन्नत, बल्कि मैदान महशर फकत इतना सबब है इनकाते बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर शेर सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जोर से कहते हो, ठंडे तो नहीं हो गए हो? हाँ, सुनो, अब आओ उस रास्ते पर, जिस रास्ते के सदक़े में मीलाद जिसके सदक़े में हमारी नमाज है, जिसके सदक़े में हमारा ईमान है। जरा जोर से कहते हज़रत शेख आला हज़रत इमाम मोहब्बत की सदी के पहले के मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी अपने मकतूबात में एक मकाम पर तहरीर फरमाते हैं। जरा जोर से कहते हैं, एक मकाम पर तहरीर फरमाते हैं अपने मकतूबात के अंदर। तमन्ना देखो, फरमाते हैं, हर कसे दर दिले ऊ तमन्नाए अमरीज व तमन्नाए ई फकीर, शिद्दत व गिल्ज़त नमूदन बर आदाए दियत। हे चमले अजी अमल महबूब तरनीस। सुननी तो मतलब अजी अमल महबूब नज़्दे आला महबूब तरनीस। फरमाते हैं, कौन फरमा रहे हैं? मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी अलैहि रहमत व रिज़वान, कि हर किसी के दिल के अंदर एक मामले की तमन्ना होती है, आरज़ू होती है कि मैं ये कर दूंगा। कोई गाड़ी की तमन्ना करता है, बहुत अच्छी गाड़ी हो जाए, कोई मकान की तमन्ना करता है, कोई दुकान की तमन्ना करता है। लेकिन फरमाते हैं, नबी के मोहब्बत करने वाले तो तमन्ना किसी और की करते, किसी और की करते। फरमाते हैं शेख, हर किसी के दिल के अंदर एक चीज की तमन्ना होती है, वो तमन्नाए ई फकीर। और इस फकीर की अगर तमन्ना कोई मुझसे पूछ ले तो मेरी तमन्ना ये है कि शिद्दत अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से करना है। मतलब वहाबी से शिद्दत मेरी तमन्ना है, जो बंदी से शिद्दत करना ये
یہ میری تمنا ہے، سلفی سے شدت کرنا یہ میری تمنا ہے، رافضی سے شدت کرنا یہ میری تمنا ہے، اللہ اکبر، شیعہ سے شدت کرنا یہ میری تمنا ہے، میجریوں کے اوپر قہر حضرت بن کر ان کے اوپر گرجنا برسنا یہ میری تمنا ہے۔ اور آگے یہی نہیں ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی بھی تمنا اس سے محبوب نہیں۔ ارے ارے ہم تو چلے تھے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، ارے ارے ہم تو چلے تھے کہ محبوب کو راضی کر لے، مولانا حامد صاحب چلے تھے کہ محبوب خدا کو راضی کر لے، یہ چلے تھے محبوب خدا کو راضی کر لے، وہ چلے تھے محبوب خدا کو راضی کر لے۔ اور شیخ فرماتے ہیں محبوب خدا کو راضی کرنا اگر چاہتے ہو تو وہابیوں کی، دیوبندیوں کی، نجدیوں کی، سلفیوں کی ایسی کیسی کرتے رہو، ان کی وات لگاتے رہو، ان کی ملت لگاتے رہو۔ اب ہم نے پوچھا اعلیٰ حضرت آپ کی تمنا کیا ہے؟ مجھے آپ سے پہلے صدی کی تمنا پتہ چل گئی تو اعلیٰ حضرت بولے باب اعمال کے اندر تو ہے مقلد، اب باب عقائد کے اندر ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں۔ تو سنو ہم سے میں پوچھا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، کیا محبت کیجیے، نئے چل جائے بیٹی لوگ یا رسول اللہ کی کثرت، ذرا زور سے کہہ دو۔ اب آگے سنو، اب آگے سنو۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، آپ جانتے ہو رد وہابیہ کرنا بتا دیا کہ اتنی بڑی عبادت ہے، تم کہو گے وہابی ایسا ویسا تمہیں ثواب مل رہا ہے، عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے کہ رب کے نزدیک فرماتے ہیں عملے کوئی عمل میں نے تو نہیں دیکھا کہ رب کو اس سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں، ذرا زور سے کہہ دو۔ اور اس کی نقل بھی الحمدللہ ہے، کبھی اور وقت آئے گا تو پیش کری جائے گی۔ اعلیٰ حضرت بھی وہی کہیں بولے، اور پھر آ جاؤ شیر بیش سنت کی بارگاہ کے اندر، ذرا زور سے کہہ دو۔ شیر بیش سنت کی جب بارگاہ میں آؤ گے تو شیر بیش سنت کو اسی رنگ و ڈھنگ میں ڈھلا ہوا پاؤ گے جس رنگ میں اعلیٰ حضرت تھے۔ اعظم مشرق ملت کی بارگاہ میں آؤ گے تو وہی رنگ رکبی ملے گا، جب آپ شیر ہندوستان کی بارگاہ میں آؤ گے تو وہی رنگ رکبی ملے گا، جب آپ معصوم ملت کی بارگاہ میں آؤ گے وہی رنگ رکبی ملے گا، جب آپ معصوم ملت کی بارگاہ میں آؤ گے وہی رنگ رکبی ملے گا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے ان اللہ والوں نے بہت فتوے دیے ہیں، ان اللہ والوں نے بہت جہاد کیا ہے، لیکن یاد رکھو ان اللہ والوں کی سب سے بڑی کوئی کاوش ہے، تو وہ کاوش یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کا جینا حرام کر رکھا ہے، جینا حرام کر رکھا ہے۔ اور بدوانے ابھی آپ نے سنا اور مجدد الفسانی، تو یہ تو بہت نیک عمل ہے۔ اب سنو آگے ارشاد فرماتے ہیں زیراں کے تولا بے تبرا نیز ممکن، ذرا زور سے کہہ دو۔ فرماتے ہو محبت کے دعوے دار ہو، ادھر آؤ ادھر آؤ، محبت کے دعوے دار ہو، ادھر آؤ، محبت بغیر محبوب کے دشمن کا رد کیے فرماتے ممکن ہی نہیں ہے۔ کہاں کے دعوے دار ہو، کہاں کے دعوے دار ہو؟ تو اب میں کہنا چاہتا ہوں، کہنے والے کہتے ہیں خانقاہ حضرتیہ والے آتے ہیں، بلد کی خانقاہ والے آتے ہیں، رد وہابیہ، رد وہابیہ، رد وہابیہ، میں نے کہا رد وہابیہ تم سمجھے نہیں، رد وہابیہ بھی قسمت والوں کو ملتا ہے، ایسے ایسوں کے ہاتھ میں نہیں آتا رد وہابیہ، اس کی یہ خاص ڈیوٹی محبوب کی اللہ اکبر ناموس کے لیے لگائی جاتی ہے، تو خاص ڈیوٹی پر مقرر بھی خاص لوگوں کو کیا جاتا ہے۔ ریڈ سیکورٹی جانتے ہو کیا ہے؟ ریڈ
रोटी फला को मिल गई है। मतलब तो ये कि जो थाने में पुलिस वाले थे क्या वो बंदर थे? अब वो भी तो सिक्योरिटी कर लेते। नहीं, कोई खास ही मामला है उनका। उनकी निगाहें चील की तरह होती हैं, उनकी निगाहें ऐसी होती हैं और चश्मा लगाकर चारों तरफ देखते हैं। तो सुनो, ये दुनियावी ड्यूटी है और महबूब की इज्जत पर जब ड्यूटी लगाने की बारी आती है तो फिर वो वहाँ भी तो खास ही लोगों को चुना जाता है। शेर पे सुन्नत पढ़ने वाला का एक मैंने वाकया सुना। फरमाया, बाबू रद्दे वहाबिया करने की बात नहीं है, ये तो करम है उनका कि किससे करवाने। सुभान अल्लाह, ये किसी की बस की बात नहीं है। हाँ, उन महबूब के दुश्मनों का रद, चाहे वहाबी हो, देवबंदी हो, नजदी हो, नेसरी हो, और आज का नाम लिहाज हो ततहीर खबीर मरदूद, हर एक फिरके का, हाँ, और वो गुमराह घर का हर एक का, तो वो भी खास ही लोग तो करेंगे। हाँ, तो ड्यूटी पर होंगे। लेकिन सुनो, बात आ गई, बात से बात निकलती है तो सुनो। फरमाया कि तवल्ला बेतबर्रा नीर मुमकिन, बगैर तबर्रे के। तबर्रा जानते हो? कहते हैं इनका काम ही तबर्रा करना, इनका काम ही तबर्रा करना। और शायद कहते हैं ये तबर्रा अगर महबूब के दुश्मनों पे करोगे तो फिर तो इबादत हो जाएगी, ये तो इबादत ठहरेगी। मतलब क्या हुआ बाबू? मतलब ये हुआ, आप अपनी जिंदगी का जायजा लो तो आपको पता चलेगा। आप खुशकिस्मत हो कि आप लोगों को अल्लाहु अकबर क्या क्या जाम इसको मोहब्बत के भर भर कर ना पिलाए गए और आपको उस खास ड्यूटी की जानिब राग़िब किया गया। आपको अगर वहाबी से बचाया गया तो मैं खुदा की खा के कहता हूँ, वल्लाही अजीम मैं आपको बताता हूँ, वो आपकी ईमान की हिफाजत के लिए कहा गया। अगर आपको कहा गया देवबंदी से राब्ता मत रखो तो वो आपके ईमान के लिए कहा गया। अगर आपको कहा गया कि सल्फी से राब्ता न रखो तो वो आपके ईमान की हिफाजत के लिए किया गया। अगर आपसे कहा गया कि राब्ती से राब्ता न रखो तो वो आपके ईमान की हिफाजत के लिए किया गया। वरना आजकल का दौर तो बाबू ये है, हमने हर एक मामले में लोगों को सीरियस देखा लेकिन दीन के मामले में लोगों को सीरियस नहीं देखा। वो अपना मोबाइल और अपनी अंगूठी छोटी सी चीज है, उसके मामले में भी सीरियस है कि कहीं वुज़ू करे तो हाथ छूट ना जाए, उसको पर भी उसकी तवज्जो है, लेकिन उसे दीन की कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है दीन की। बाबू अपना ईमान बचाओ। मेरे ध्यान में बातें बहुत है, मैं आपको क्या क्या बताऊं और क्या क्या बातें आपको छोड़ूं, लेकिन याद रखो बाबू, आला हज़रत इमाम मोहब्बत ने जो हमें और आपको तरीका दिया और शेरबे से सुन्नत मज़हरे आला हज़रत इमामुल मुनाफ़िरीन ग़ैजुल मुनाफ़िकीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अरज़ाहु अन्ना ने जो गाँव-गाँव करिया घूमकर मुनाज़रों में जाकर जो जगह-जगह वहाबियों को पछाड़कर जो ईमान तबलीग ईमान को मोहब्बत करी है, वो अल्लाहु अकबर वही रास्ता है जो रास्ता आला हज़रत का है, ये वही रास्ता है जो रास्ता शेख मोहब्बत अल्लाहु अकबर अहमद सरहदी फारूकी का रास्ता है, कोई अलग रास्ता नहीं है। हाँ, ये वहाबी तो चाहते ये कि हुजूर का जिक्र मिट जाए, हुजूर का जिक्र तो नहीं मिट सकता, हुजूर का जिक्र नहीं मिट सकता। क्यों? इसलिए कि रहेगा यही का चर्चा रहेगा, रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा। बड़े आँख हो जाए जल जाने वाले, ये हुजूर की राज है, आला हज़रत हुजूर के शहजादों के शहजादे सरकार गौसे आज़म का मामला ये है कि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जो बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा अल्लाह का जिक्र कहे साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है वाला तेरा। मैंने कहा चांद और सूरज अगर हुजूर से करीब होकर चमक सकते थे और वो चांदनी ऐसी पा सकते थे कि वो नूर बन जाए, तो कयामत तक वो चांद और सूरज अपनी तवानाई के साथ चमकते रहे। तो मैंने कहा सुनो, चांद अगर लम्हे भर के लिए आया, सूरज अगर लम्हे भर के लिए आया, लेकिन याद रखो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी तो हुजूर के पास रहे हैं। जब चांद चमका सिद्दीक़ अकबर भी तो चमकना थे, हज़रत फारूक आज़म भी तो चमकेंगे, हज़रत उस्मान भी तो चमकेंगे, हज़रत
मौलाए कायनात भी तो चमकेंगे। जब वो हुजूर की सोहबत से चमक सकता है तो चमके तो फिर अल्लाह हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा भी चमके हैं, चमके तो फिर हजरत इब्न मालिक भी चमके हैं, चमके तो फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर भी चमके हैं, चमके तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी चमके हैं, चमके तो बद्र वाले भी हैं, चमके तो ओहद वाले भी हैं, चमके तो यरमुक वाले भी हैं, चमके तो हुनैन वाले भी हैं। और बदुआने आया हजरत वो नूर जब चला उहद से, वो नूर जब चला तो चल कर आया ताबईन के अंदर, वो नूर जब चला तो चल के आया ताबईन के अंदर, वो नूर जब चला तो चल के आया मुज्तहिदीन के अंदर, वो नूर चला जो नूर नबी का था, जो नूर आसमान को रोशन किए है, जो नूर चांद को रोशन किए है, वो नूर चला सहाबा से इमाम आजम रोशन हुए, इमाम आजम से रोशन हुए तो अल्लाह तबे ताबईन रोशन हुए, उनसे अइम्मा मुज्तहिदीन रोशन हुए और उनसे आला हक़ आते हैं हम रोशन हुए। नूर तो हमारे हुजूर ही है, नूर तो हमारे हुजूर है और हम ये कहते हैं आला हज़रत की ज़बानी, ये नूर हमसे तुम ले लो कि अब तुम भी चमक जाओ और जब तुम चमक जाओगे तो आलम ये होगा जो मर्जी हमारी है, जो चाहते हम है, जो चाहते शेरे मिल्लत है, जो चाहते मुशाहिदे मिल्लत है कि कब्र में लहराएंगे चश्मे नूर के जलवा फरमा हो गुज़रत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर शेर सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ याद रखो, इसलिए कि वो नूर का वसाला जब वहां मिला तो वो नूर आला हज़रत इसीलिए तो अपने आखिरी वसीयत के अंदर यही तहरीर फरमाते हैं, हुजूर से सहाबा रोशन हुए, सहाबा से ताबईन रोशन हुए, ताबईन से तबे ताबईन रोशन हुए, उनसे अइम्मा मुज्तहिदीन रोशन हुए, उनसे हम रोशन हुए। अब चाहते ये हैं कि ये नूर हमसे तुम ले लो। वो नूर क्या है? वो नूर क्या है? मैं आपको बताऊं, दो शेर में आला हज़रत ने समझा दिया है। पहले सुभान अल्लाह कह दो, उठाकर कह दो। फरमाते हैं कि जिस दिल में ये ना नूर इलाह क्या है, जरा जोर से कह दो। शक्ले बशर में नूरे इलाही अगर न हो, शक्ले बशर में नूरे इलाही अगर न हो, क्या कद्र इस खमीरे माऊमद। गड्ढा खुदेगा जमीन में दफन, खत्म कहानी। क्या कद्र? आप फरमाते नूर क्या है? तो फरमाते नूरे इलाह क्या है? पहले शेर में क्या कहा? शक्ले बशर में नूरे इलाही अगर ना हो। अब दूसरे शेर में उसका नूरे इलाही की तशरीह कर रहे हैं। नूरे इलाह क्या है? मोहब्बत हुजूर की। नूरे इलाह क्या है? मोहब्बत हुजूर की। जिस दिल में ये ना हो वो जगह को हर की है, जिस दिल में ये ना हो वो सुंदर की जगह तो हो सकती है, वो बदहे की जगह तो होगी, लेकिन जिस दिल के अंदर अगर नबी के नूर का नूर ना होगा, नबी की मोहब्बत ना होगी, उसको तो हम दिल भी नहीं कहते। क्या है? मोहब्बत हुजूर की, मोहब्बत हुजूर की। ये आला हज़रत फरमाते हैं मोहब्बत हुजूर की चाहते ये हैं अब हमसे तुम ले लो और तुम भी रोशन हो जाओ। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्या फरमाते हैं? अब उसी के आगे एक जुमला फरमाते हैं कि जिसको भी तवज्जो, हे अमले पे नजर रहना चाहिए, कोई अमल इस अमल से महबूब नहीं। अब आखिरी वसीयत के अंदर जिसको भी अल्लाह इंतकाल से पहले, दो वक्त पर आला हज़रत का इंतकाल हुआ है ना, इंतकाल से पहले ये वसीयत नकल फरमा है। उनका मरा एक तो बोला लाहौर से सिरदा लाओ, सिरदा खाऊंगा तब मरूंगा। एक मरा लखनऊ से कपड़ी लाऊंगा तब मरूंगा। जानते थे
بہت لگنے والی ہے، جو کھانا نہیں کھا لو لیکن ہمارا ایمان نہیں جا رہا۔ زور سے کہہ دو قلم لا کر وصیت اس وقت بھی ہمارے اور آپ کی ایمان کی پڑی ہے، ایمان کی حفاظت کی فکر ہے۔ اس وقت فرمایا جا رہا ہے کہ جس کو بھی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا بھی توہین کرتا پاؤ، پھر وہ تمہارا باپ کیوں نہ ہو، پھر وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، پھر وہ تمہارا عزیز کیوں نہ ہو، پھر وہ تمہارا قریب کیوں نہ ہو، اس کو اپنے اندر سے دھوپ کی مکھی کی طریقے سے نکال کر باہر پھینک دینا۔ یہی وہ نور ہے جو اللہ اکبر نبی سے محبت اور نبی کے دشمنوں سے عداوت بھی سکھاتا ہے۔ یہی وہ نور ہے جو تمہیں ایک راستے پر لے کر جاتا ہے۔ یہی وہ نور ہے جو کہتا ہے جب ترتیب کم کیے۔ یہی وہ نور ہے جو کہتا ہے ایک پر پکڑنا لیکن مضبوطی سے پکڑنا۔ یاد رکھو مسلمانوں، تمہارے پاس دل ایک ہے، اس کے اندر محبت بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہوتے تو 4 5 6 تمہارے جسم کے اندر دل، تو میں کہتا ایک دل تو آپ اپنے گھر میں لگا لو، ایک دل آپ اپنی اولاد سے لگا لو، ایک دل آپ دنیا کے لیے وقف کر دو، لیکن نہیں، جسم ایک ہے، اس میں دل ایک ہے۔ تو یاد رکھو اس ایک دل کے اندر ایک ہی محبت نبی کی ہوگی، ایک ہی محبت ہونا ہے۔ دل ایک ہے، محبت ایک رب کی، دل ایک ہے، محبت ایک محبوب خدا کی، دل ایک ہے، محبت ایک صحابہ کی، محبت صحابہ کی، دل ایک ہے، محبت رسول اللہ کی، دل ایک ہے، محبت اس کو دین کی جانب وقف کر دینا ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں سمجھایا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ صاحب، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنی باتیں سمجھ لو؟ 2 باتیں سمجھ لو، ہم آئے جہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ باتیں سمجھ لو گے نا بابو، زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ ہاں جب آئے حضور کے لیے، اٹھنا بھی حضور کے لیے، تو پھر زندگی حضور کے لیے، زندگی حضور کے لیے۔ کہہ دو ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یہ بھی وہاں تمہارے لیے۔ سب حضور کے لیے۔ یاد رکھو بابو، یہی اصل ہے، یہی پھول ہے، یہی تمام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، فرمایا جاتا ہے، اب ایک آخری حدیث پاک سن لو اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا۔ فرمایا جاتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضور سے بڑی بات ہے، حضور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب للہ ومن ابغض للہ، نمبر 2، ومن اعطى للہ، نمبر 3، ومن منع للہ۔ یہ 4 ہے تو تمہیں جس پر عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ صاحب۔ قول فرما رہے ہیں، ہاں یہ ہمارے اور آپ کے حضور فرما رہے ہیں۔ ابھی گاڑی ہم اپنے آ رہے تھے سفر میں، یہ ہمارے حافظ عمر صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ رضی ہونا چاہیے، وہ رضی ہونا چاہیے۔ تو میں کوئی عرض کر رہا تھا، ہم پہلے سے وہ بزدل ہے، تم اخلاق 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 کر کے اس کو اور بزدل بنا دو۔ اخلاق رسول اللہ کا اخلاق سے بدرو حنین والا بھی تو بتاؤ، رسول اللہ کا اخلاق تو وہ بھی تو بتاؤ۔ فلاں ابن فلاں نکال مسجد سے، نکال سبحان اللہ۔ سرکار نے مسجد سے منافق کو بھگایا، آج وہابی کو بھگائے۔ کیا حضور کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، لیکن بات یہ ہے حضور کی یہ باتیں بھی تو بتائی ہوتی نا، تو پھر قوم یہ بھیڑ نہیں ہو جاتی۔ قوم کو تم نے یہ اخلاق 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 اخلاق، ہم نے کہا دیکھو یہ حضور ہے جو خندق کھود رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور ہے جو اللہ اکبر انہیں ان کے اندر تم پر فرما رہے ہیں، ہاں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ ہاں جب غیظ و غضب کا معاملہ آتا ہے تو فرماتے سواری چھوڑو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر، جنگ حنین کے اندر سنو بات آ گئی، اللہ اکبر، مرضی رب سے تھوڑی دیر کے لیے کافر غالب آئے، شاہ جلال کے اندر حضور اللہ رسول سے کہہ دو میں ہوں سچا نبی، میں ہوں سچا نبی۔ فرمایا تھا صحابہ سواری کو روک رہے ہیں،
सहाबा सवारी को रोक रहे हैं। हुजूर फरमाते सवारी छोड़ो, अब मुझे जंग में जाना है। ये भी तो कौम को बताओ, कौम का अखलाक अखलाक ये भी तो हमने कहा ये है इमामुल अंबिया, ये है इमामुल अंबिया, ये भी तो कौम को बताओ। फरमाया था मिट्टी उठाई, उसके बाद जब बैदो हजम का ऐलान हुआ, सवारी नहीं रोक पाए सहाबा, हुजूर ने सवारी जंगे हुनैन में ढाल दी। यही फरमाते हुए मैं हूं नबी, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। और उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी डाली, आला हजरत ने इस वाक़े को नक़ल फरमाया, इरशाद फरमाते मिट्टी उठाई और इरशाद फरमाया शक़्क़तिल वुजूह, मिट्टी छोड़ दी गई और उसके बाद काफिर उल्टे पांव पलटे और वहीं पर जंग खत्म। ये भी तो बताया होता है, कौम को ये भी तो समझाया होता, ये हुजूर है, ये इमामुल अंबिया है। आला हज़रत नक़ल फरमाते हैं कि उसके अंदर जो लोग के बाद में जो ईमान लाए, उन्होंने बताया कि जब हुजूर ने मिट्टी लेकर और यूं मारी तो ऐसा लगा कि एक पीतल की दीवार कायम हो गई है बहुत ऊंची आसमान तक। अब अनकरीब कही जाती है कि हम सब फना हो जाएंगे। ये भी तो कौम को बताया होता, ये भी तो समझाया होता। हम पहले से तुमने और अखलाक अखलाक अखलाक, और वो अखलाक का मतलब ये समझते हैं कि हुजूर के दुश्मनों का रंग ये बिल्कुल बिल्कुल लपेट कर रख दिया जाए। ये अखलाक अगर बताना है तो अखलाक फारूक आजम भी तो बताओ। आपको बातिल इमामुल हुदा तेरे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आगा पे पैदा सफर, उस खुदा दो हजरत पे लाखों सलाम। आपकी बात करने वाले अखलाक की बात हम भी करते हो, लेकिन कोई अखलाक है वो तुम्हारा अपना खुद साख्ता अखलाक होगा, वो तुम्हारा इज्तिहादी खुद खाना साग इज्तिहादी अखलाक होगा। हुजूर का अखलाक तो ये था कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हुजूर का अखलाक और हुजूर वालों का अखलाक ये था कि अल्लाहु अकबर सामने कोई रिश्तेदार हो, अज़ीज़ हो, खराबतदार हो, जब तलवार चलती थी तो ये नहीं होता था सामने कौन है ये देखा जाता था, सामने हुजूर का दुश्मन है या हुजूर के मोहब्बत करने वाला। कौन कौन सी रिवायत बताऊंगा, तवील से तवीला होता जा रहा है, एक बात से दूसरी बात निकलती है, लेकिन सुनो जो मैं बताना चाह रहा था। फरमाया तो नूर की बात सुनो, हाँ उनकी बात सुनो जिन पर ईमान लाए, हाँ उनकी बात सुनो जिनके लिए पैदा किए गए, उनकी बात सुनो जिनके लिए उठाए जाए, उनकी बात सुनो। वो फरमाते हैं मन अहब्बा लिल्लाह, मोहब्बत तो अल्लाह उसके रसूल के वास्ते करनी है। बात खत्म, जाविया मिल गया हमें, मेयार मिल गया हमें, नहज मिल गया हमें, तरीका मिल गया हमें, बात खत्म। मोहब्बत अल्लाह रसूल के वास्ते करनी, मोहब्बत वमन अबग़ज़ लिल्लाह, ये आवाज़ यही मंजिल तो कठिन है। हाँ दुश्मनी और अदावत अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से, वो भी अल्लाह उसके रसूल के लिए करनी है। सुनो अब आप पूछोगे इसका मतलब, तो मैं आपको बताऊंगा मन अहब्बा लिल्लाह का मतलब बहुत जल्दी बता रहा हूँ मैं, दो बातों के अंदर। मन अहब्बा लिल्लाह का मतलब ये है जो तुम सरकार गौसे आजम के नाम पर तन मन धन कुर्बान करते हो, ये मन अहब्बा लिल्लाह ये का तो एक चीज है। हमने सहाबा को ये अगर माना तो वो हुजूर की वजह से माने, हुजूर तो हमारे सब कुछ, हुजूर वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बात, उसी के जल से उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। सुभान अल्लाह, हाँ सहाबा को भी माना तो हमने हुजूर की वजह से माना। तो जो बता रहा था मन अहब्बा लिल्लाह का मामला वो ये है, जो हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, जो हम ख्वाजा आजम से मोहब्बत करते हैं, जो हम मुजद्दिद आजम से मोहब्बत करते हैं, वो जो हम मुनाज़िर आजम से मोहब्बत करते हैं, वो जो हम मुफक्किर आजम हुजूर मुशाहिद मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, ये मन अहब्बा लिल्लाह का है। लेकिन सुनो हम वहाबियों से नफरत करते हैं, देवबंदियों से नफरत करते हैं, इसी का नाम तो मन अबग़ज़ लिल्लाह है। जो
हम गलतियों के ऊपर शिद्दत करते हैं, इसी का नाम तो वमन अबग़ज़ल्लाह है। लेकिन साथ में हुजूर फरमाते हैं वमन अतालिल्लाह, किसी को कुछ भी दो तो वो भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए दो। वमन मनालिल्लाह, किसी को कुछ देने से मना करो तो वो भी अल्लाह उसके रसूल के लिए मना करो। मौलाना हामिद साहब बोले, मौलाना साहब साहब बोले, मैं अपनी घर की शादी का कारण किसी वहाबी को नहीं दूंगा, मतलब वमनालिल्लाह ही तो है, ये भी हुजूर के लिए है। ये बोले मैं किसी वहाबी के साथ खाना नहीं खाऊंगा, वमनालिल्लाह ये हुजूर के लिए है। ये बोले किसी वहाबी के साथ चाय नहीं पीऊंगा, ये भी हुजूर के लिए है। ये बोले किसी वहाबी के साथ बैठकर खाना नहीं खाऊंगा, ये भी हुजूर के लिए है। ये बोले किसी वहाबी को अपनी मस्जिद में आने नहीं दूंगा, ये भी हुजूर के लिए है, हमारे लिए आपके लिए नहीं है। ये बोले किसी वहाबी के साथ नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये भी हुजूर के लिए है। ये बोले किसी वहाबी के साथ नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये भी हुजूर के लिए है। मतलब ये है जब इस ज़ाविये में पहुंचोगे, मोहब्बत तो हुजूर के लिए, अदावत तो हुजूर के लिए, अता किसी को करना तो हुजूर के लिए, किसी को करना तो हुजूर के लिए, इससे हासिल क्या होगा? तो मैं कौन होता हूँ बताने वाला? हुजूर फरमाते हैं फ़क़द इस्तकमल ईमान, तो तुम ईमान मुकम्मल कर बैठोगे, तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। कसम है रब्ब काबा की, जब ईमान मुकम्मल हो जाएगा तो जहाँ भी कामयाब हो और कब्र में भी कामयाब हो, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में तो मामला ये होगा कि जुलूस में हम इस तरह शरीक होंगे कि हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूलल्लाह का नारा लगाते एक नारा तो यहाँ भी हो जाए, जोर से कह दो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, के आला हज़रत जाने हुजूर शेर सुन्नत, जाने हुजूर शाहिद मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन याद रखो आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत जो फरमाते हैं ना, मैदान महशर में तो सुभान अल्लाह कहा जाएगा, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, सब भेजेंगे, सब भेजेंगे, सब भेजेंगे, सब भेजेंगे। और आला हजरत और शेर-ए-शेह सुन्नत और उन आकाओं के पीछे कहीं हम और आप भी तो होंगे, कहीं हम और आप भी होंगे। तो मलाइका सब भेज लेंगे हुजूर, और उस रोज बनफ्से नफीस हुजूर जलवा फरोज होंगे, सुभान अल्लाह। सब सलाम भेजेंगे। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। काश मुझसे खिदमत के कुदसी का सुभान अल्लाह। आला हजरत से कहा जाएगा, ऐ रज़ा अब मुस्तफा जाने रहमत हो जाए, इसको मोहब्बत का एक सलाम हो जाए। आला हज़रत फरमाते हैं तमन्ना तो ये है जिंदगी भर सलाम पर दलीलें देता रहा, वहाबियों का जीना हराम करता रहा। हुजूर पर सलाम ये दलील है, सलाम ये दलील है, कयाम ये दलील है, खड़े होकर ये पढ़ना है, सलाम ऐसे पढ़ना। जिंदगी भर सलाम पर दलीलें लेता रहा, लेकिन ऐ काश जब अपनीनो आफरीन का मजमा हो और हुजूर जलवा अफरोज हो तो कहा जाए ऐ अहमद रज़ा अब तुम्हारा भी सलाम हो जाए। जिंदगी में तो दलीलें दे ली बहुत दी, अब सलाम हो जाए। महबूब समाज के लिए तैयार है, अब जो सलाम होगा तो आला हज़रत का निराला सलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो हुजूर पर हम सलाम भेजेंगे, मुस्तफा आला हज़रत पढ़ेंगे और वहीं पर उसी झुंझुन में इंशाअल्लाह हम और आप भी होंगे। तो आला हज़रत पढ़ेंगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शोने बदमत हिदायत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को महराब काबा देती, उन भगवान की लताफत पे लाखों सलाम। हाथ जिसम तो उठा गनी कर दीगा, मुझे पहले समंगत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। और यहीं पर कहीं चेहरे अबू बकर सिद्दीक पर जब नजर पड़ेगी तो आला हज़रत कहते हैं अब्बा कुफ़ा देती सैयदुल मुत्तकी, चश्मे गोशे बसारत पे लाखों
सलाम जब कहीं उसी मजमे में चेहरे तारीख आदम पर नजर पड़ेगी तो कहेंगे तारीख अक्तूबर से मामूल होगा तेरे मखलूल चेतन पे लाखों सलाम। उसी मजमे में कभी चेहरे उस्मान बिन नूरैन पे जब नजर पड़ेगी तो कहेंगे यानी उस्मान साहब कभी से होगा पोशे शहादत पे लाखों सलाम। उसी मजमे में जब मौलाए कायनात की चेहरे पर जब निगाह पड़ेगी आला हजरत फरमाते हैं शेर शमशीर से शाह हैदर शक्ल तबे दस्त कदरों पे लाखों सलाम। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। ये सलाम ऐसा सलाम है इंशाअल्लाह कल मैदान क़यामत में आला जहां भी पढ़ना है और वहां पर आला हजरत के सिरात में हुजूर के सामने से कह दो बात वही है कि उनके दुश्मनों से तुम्हें तुम्हें उनके दुश्मनों से एहतराज और इज्तिनाब और जितनी हो सके बाबू जितनी ये याद रखो वो शिद्दत वो इबादत का एक अहम हिस्सा है। हाँ शेर पे शेर सुंदर मदरे आला हजरत एक वाक़या आ गया हमारे साथ ये तो नहीं होगी एक वाक़या ध्यान में आगे मैं सुन ले हुजूर शेर पे शेर सुन्नत से एक उनके मुरीद ने सवाल किया हुजूर कोई वजीफा बता दे। क्या बता दे? वजीफा बता दे। तो फरमाते वजीफा करना चाहते का हुजूर कारोबार नहीं चल रहा। अच्छा तुम जानते हो कि कारोबार का वजीफा सुनना चाहते हो मुझसे? सुनना चाहते हो नहीं सुनना चाहते? तो मुझसे क्या सुनो? हुजूर शेर पे शेर सुन्नत बता दीजिए। हुजूर शेर पे शेर सुन्नत कहते हैं दुकान के आगे कल से बैठना और लित तेरी की दित तेरी की वहाबियों की करते रहना। मुत्तक़ियों आओ सीखो इमामुल मुत्तक़ीन से किसको तकवा कहते हैं। हाँ ये तकवा है ये वजीफा है। अब इसकी आपको असल बताऊं तो हुजूर फरमाते हैं मन लम यकुन इंदहु सदका फलयलअनिल यहूद। जिसके पास सदका ना हो वो यहूदियों पर लानत करता रहे। उलमा बताते हैं यहूदी काफिर वहाबी उससे बड़े काफिर। यहूदियों पर लानत करने से हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी जान का भी सदका होगा तुम्हारी औलाद का भी सदका होगा तुम्हारी माल का भी सदका होगा। हुजूर शरीयत ने बता दिया और वहाबियों पर जब लानत करोगे तो कितना बड़ा सदका है। वो खजूरें तुम अगर 1000 बांटोगे और इधर एक वहाबी पर अगर लानत करी तो टोकरों से ज्यादा सदका तो इधर है। हमने तो सीखा ही नहीं इसके अलावा हमने तो जाना ही नहीं इसके अलावा। लोग बोले इस्लाही तकरीर वो गाड़ी में बात हो रही थी। तुम इस्लाह का मतलब ही नहीं समझे बेवकूफी जमाना। इस्लाह का मतलब ही नहीं समझे। इस्लाह तो पहले तरतीबवार होगी ना। सबसे पहले इस्लाह तो अकाईद में होगी ना। तो ये इतनी देर से तकरीर इस्लाही तो तकरीर है अगर कुछ अकल होती। वहाबी का रद ये इस्लाही तकरीर है। देवबंदी का रद अकीदे की इस्लाह तो सबसे बड़ी इस्लाह है। बोले इस्लाही तकरीर आला जगह फरमाते हैं ना कि शैतान अपनी औलादों को तालीम तो करता है लेकिन आदि वो भी औधी बताता तो है। ऐसा नहीं बताता नई टैबलेटें ला के देता है अब ये मार्केट में लॉन्च करो अब ये लॉन्च करो। तो अल्लाह फरमाते हैं शैतान अपनी औलादों को वो तालीम तो करता है लेकिन आदि करता है और वो भी औधी करता है। उन टैबलेटों में से एक ये भी टैबलेट है। उनका मतलब ये नहीं होता इस्लाही तकरीर उनका मतलब इस्लाही तकरीर का कुछ और होता है। उनके अपने अजीब लोगों के अंदर मतलब ये होता है वहाबी का रद न किया जाए देवबंदी का रद न किया जाए नजदी का नून न लिया जाए वहाबी का भाव न लिया जाए खुदा उसके रसूल अल्लाहु अकबर जल्ल जलालहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के ऊपर शिद्दत और जिद्दत न करी जाए। उनका मतलब ये होता है हमने अगर ये इस्लाही तकरीर है तो ऐसी इस्लाह तुम्हें उनका रखो और वो इस्लाह जो आला हजरत ने बताई वो इस्लाह जो शेर पे सुन्नत ने बताई और वो इस्लाह जो उनके सदक़े में मुजाहिदे मिल्लत ने बताई वो इस्लाह हमें इस्लाह है जो बुजुर्गों ने बताई। हाँ जिस सिमत आ गए वो सिक्के
के बिठा दिए। सुभान अल्लाह। सुन्नत मदर आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो आला हज़रत के मदहरे कामिल थे, मदहरे अकमल व अतम थे, शेर सुन्नत के साथ क्या बताऊं आपको, और वक्त नहीं और महल नहीं, क्या बात बताऊं। आला हज़रत एक मकाम पर फरमाते हैं वल्लाहि नज़ीम, अपने वालिद माजिद की बात करते हुए, इसलिए नहीं कहता कि वो मेरे वालिद माजिद है, इसलिए कहता कि मैंने, मेरी निगाह ने उन जैसी नजीर नजर न आई। लेकिन उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरे दादा है जब अमजद है, शेर सुन्नत वो है, शेर सुन्नत वो है जिनको सीने से लगाकर आला हजरत ने अबुल फतह कहा था। शेर सुन्नत वो है जिनको मदहरे आला हजरत लक़ब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने दिया था। शेर सुन्नत वो है जिन्होंने नगर जाकर, डगर जाकर, एक परिये में जाकर वहाबियों की गर्दनों पे टांग रखकर उनका कलेजा जो दबोचा है, तो आज तक चीखें उनकी निकल रही है, आज तक आवाजें निकल रही है। आज तक अगर शेर सुन्नत का नाम किसी आबादी में ले लिया जाए, वो हमें मूर्ख मार शेर के नाम से आज भी वो दबदबा और वो अल्लाहु अकबर। हाँ, मैंने रिवायत में ये पढ़ा, हुजूर मुफ्ती आज़मी से कहा गया कि हुजूर कुछ अलालत पड़ा, तो कहा हुजूर शेर सुन्नत का जिक्र करके उनके नाम से शैतान भागता है, उनसे कह दो करते उनके नाम से शैतान। जोर से कह दो। याद रखो बाबू, मैं आपको क्या क्या बताऊं और क्या क्या आपको समझाऊं, लेकिन बात असली वही है बाबू, बात वही है कि आज मामला ये है, आज तरीका ये है कि हुजूर के लिए रहने वाला कोई नहीं, अपनी जमीन के लिए रहने वाले, आपको अभी आप कोर्ट में चले जाओ 50 मिलेंगे, जायदाद के लिए रहने वाले 50 मिलेंगे, दुनिया के लिए रहने वाले 50 मिलेंगे, इधर उधर के लिए लड़ने वाले 50 मिलेंगे। अम्मा हमने का एक लड़ाई हुजूर के लिए भी लड़ लो, वो लड़ाई तो सिद्दीक़ अकबर ने लड़ी, वो लड़ाई तो फारूक आज़म ने लड़ी, वो लड़ाई तो सहाबा ने लड़ी। वो लड़ाई कौन लड़ेगा, वो भी तो लड़ लो। हाँ, वो लड़ाई वो है जो भी आपने सुना कि उसके ऊपर निजात का मदार है, निजात का मदार है, वो लड़ाई कौन लड़ेगा। हाँ, इधर उधर की लड़ाई लड़ने वालों, उठो हमारे कहने पे काना मिलाओ और उठने के बाद वो लड़ाई लड़ो, वो दूसरी न बनो, अल्लाहु अकबर, भेड़ बकरी न बनो, शेर हो तो शेर की जिंदगी जियो, चंद दिन कम जियो, लेकिन वो शेर की जिंदगी जियो। अल्लाहु अकबर, उठो, उठने के बाद एक आवाज लगाओ, एक अच्छा माहौल बनाओ, वो माहौल पैदा करो, वो अल्लाहु अकबर अपने गाँव के अंदर एक माहौल बनाओ कि कोई लड़ाई हो, लेकिन जब रसूलुल्लाह की बात आ जाए पूरा गाँव एक जगह खड़ा मिलना चाहिए, जब सहाबा की बात आ जाए एक जगह एक मकाम पर पूरा गाँव मिलना चाहिए, इसलिए गाँव मिलना चाहिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए। बाबू दुनिया चल रोजा है, सब घाट पर आ जाएगा, रात चलेगा बंजारा, कंकर कंचुम महल बनाया, लोग कहे घर तेरा, नगर तेरा, नगर मेरा, कुरिया नैन बसेरा, सब घाट पर आ जाएगा, जब रात चलेगा बंजारा। मौला तबारक व तआला से दुआ है हमें और आपको मसलक आला हज़रत पर कायम और दायम फरमाए। मौला तबारक व तआला से दुआ है हमें और आपको मसलक शरीयत सुन्नत पर कायम दायम फरमाए। मौला तबारक व तआला से दुआ है कि हुजूर के दुश्मनों की ऐसी तैसी करने की हमें और आपको तौफीक फरमाए, सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सच्ची उल्फत अता फरमाए और उसी उल्फत के साथ हमारा और आपका आखिरी खात्मा बिलखैर अता फरमाए। बसे मुर्दन है वादाए दीदार, शौक जीने का क्या करे कोई, जब तजल्ली किया करे कोई, क्यों न बेखुद हुआ करे कोई। नाम जपते रहो उदय दिन का, नाम जपते रहो उदय दिन का, करके जलकर धुना करे कोई। गौसे आज़म आपसे फरियाद है, जिंदा फिरिए पाक मिल्लत कीजिए, जिंदा फिरिए पाक मिल्लत कीजिए, जिंदा फिरिए पाक मिल्लत कीजिए। या खुदा तुझ तक है सबका मुंतहा, औलिया को हुक्म नुसरत कीजिए,
اور میاں को हुक्म नुसरत कीजिए। दुआ है मौला तबारक व तआला हमें और आपको सच्चा आशिक रसूल बना दो, मौला सच्चा आशिक रसूल बना दे। इस महफिल के सत्ताओं तो फैल दे, मौला हमें सच्चा आशिक रसूल बना दे। वो तेवर अता फरमा दे जो शेर सुन्नत के थे, वो तेवर अता फरमा दे जो आला हजरत के थे, वो तेवर अता फरमा दे जो सहाबा के थे। और उसी तेवर के साथ इसको मस्ती के आलम में मौला हमारा खात्मा बिल खैर अता फरमा दे कि कहीं मलाइका हमारा इस्तेकबाल करे, फरिश्ते हमारी रूह का खैर मकदम करे, फरिश्ते हमारा इस्तेकबाल करे। आज आया है कोई हुजूर का आशिक, आज आया है हुजूर का परवाना, अर्श पर धूमे मचे वो मोमिने साले मिला, और फर्श पर मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वा अतूबु इलैह। अब उसी वालेहाना अंदाज के अंदर याद रखना वो सलाम इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में पढ़ना है। प्रैक्टिस आज कर लो, आज प्रैक्टिस कर लो, वहां पढ़ेंगे आला हजरत के साथ और हुजूर के साथ में। खड़े हो जाइए, सलातो व सलाम।